Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa zurriyyatihi wa ali baiti wa ikhwan min al-anbiya'i wal mursalin sahabatan sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa tabi'in sayyidina al-imam al-muhajir Allahumma tabli syafi'a Allah bil muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala min sayyidina Ali Abi Talib wa alaihi majma'in ila arwah أئمة المجتهدين إمام الشافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وإمام أبو هاشم الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي شمس مواد الجيلاني قطب الأنفاس وصحابكم عبد الله من الطاس شيخ رحمة الله الأعرج قطب الشافعي وسلم باب البلاد نبي الله من الأحداث شيخ محمد صمد بن ويسوع سنن بن جديد سلطان سلم بن بندر مولانا سيدي النووي البنداني زي جلال الدين الشيخ حسين بن أبو بكر الأليتوس وعلي بن عبد الرحمن الرمزي وعلي بن سيد القاسم على الجماعة صالح بن جبال وصالح بن سيد الحميد تنقل بكر بن سيد الحميد محمد بن علي بن أبي سلم عليكي الحميد عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى بن الداوي الحميد بن الرحمن بن أحمد بن أبي بكر السجاد بن ياشي مشايخ يمدان كل مسلم وعليكم السلام بن الشافعي شافعي عالمي بن الرحيم الحبيب علي بن مسعود كان ينظر من حصيل ليس عليه وليه ومسلم من الاسلام فيا من حضرة الأولياء واليوم مرشد الصالحين من وقف وصدق وأمر ومن هذا مصلى عليه كلمة رسول ورسوله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمهاتنا مشايخنا ومؤلفين كن علينا ويا أرواح جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين أن الله يطلب شعب الرحمة والمؤمن وأن الله تعالى يتوب علينا ويطول عليه فيه ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويوفقنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وإزالة الحرام وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا والحاضرين التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على من أعين وعلى من أسلم ونصرهم وعلى كل نية صحيح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 وارحمني وتب علي Baik, kita lanjutkan talim kita halaman 20 kitab Sulam Taufik pada baris ke-5 dari halaman 20 bab paling bawah, 5 baris dari bawah. Wa ayya'lama bintiqalat imami. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'lama bintiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin aw salasa min dira'in wa alla yahula
bainahuma hailun yamna'ul istitraqa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adabana bihi wa bi barakati 'ilmihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilaha أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا الهدى يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساني وترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساتي وترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساتي وترجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manur wa tawbatan nasuh wa salah al-jasad wal ruh. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis ta'lim salat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dengan orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus Musalla Al-Jihad, Ketua RW 013 dan jajaran RT, segenap para asatidzah, tokoh masyarakat dan semua yang hadir, teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya, Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang pun berkah, dalam rangka ta'lim, mudzakarah, silaturahim, zikir, yang iktikaf sekaligus memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduk-duduknya kita, insya Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ta'lim dan mudzakarah kita di dalam kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Abdullah bin Tahir bin Husin bin Tahir
bin Muhammad bin Hasim. Beliau mengajarkan kepada kita di dalam kitab fikih beliau Sulam Taufik ini terkait dengan syarat mengikut kepada imam atau di dalam sholat berjamaah. Bagaimana imam, bagaimana makmum, bagaimana kondisi antara kedua imam dan makmum tersebut. Kemarin sudah dijelaskan bahwa seorang makmum itu tidak boleh tertinggal dari imamnya itu 2 rukun. Itu bisa membatalkan sholat. Begitupun ketika dia mendahulukan imam dan sebagainya. Kemarin sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana kita mengikuti imam. Jangan sampai nanti kita terlalu cepat sehingga kita mendahului imam, atau bisa jadi kita terlalu lambat mengikuti imam. Bagusnya imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Jadi jangan terlalu mencolok dalam sholat berjamaah. Imam sudah bangun dari sujud, kemudian makmum masih sujud terlalu lama, itu tidak kondusif di dalam sholat berjamaah, sehingga kelihatannya nggak kompak. Kan namanya berjamaah gitu kan ya. Jadi berjamaah mengikuti imam supaya terlihat sholatnya ini betul-betul ada harmonisasi antara seorang imam dengan para makmumnya. Kemudian yang selanjutnya, wa ayya'lama bintiqalati imamihi. Seorang makmum itu harus mengetahui gerak-gerik imamnya, baik dengan cara dia melihat secara langsung, atau bisa jadi dia mendengar suara mubaligh yang memang suaranya keras menyampaikan kepada makmum yang lain, atau bisa jadi dia melihat kepada makmum yang memang di depannya yang melihat kepada imam. Jadi seorang makmum kudu tahu tuh, jangan sampai nantinya dia tidak mengikuti. Apa yang diikuti gitu? Apa dari suaranya, apa dari orangnya, atau memang mengikuti orang yang memang mengikuti imam. Ini pentingnya kita dalam sholat berjamaah. Jangan sampai nanti ikutan kitanya ini gak jelas. Makna yang tersirat juga di dalamnya bukan saja mengetahui gerak-gerik imam, tetapi tahu imamnya siapa. Gitu. Jangan sampai kita nggak tahu nih siapa sebenarnya. Gitu. Itu juga sebenarnya harus juga tuh. Jangan tiba-tiba kita mau nyuruh orangnya atau orang nyerobot ke depan aja gitu kan, yang tahu-tahu dia kagak bisa. Dulu kan pernah kejadian di sini. Ya, orang rapi banget, ganteng banget, pakai baju keren banget, disuruh maju ke depan. Ya, pas giliran baca Fatihahnya berantakan bacanya. Akhirnya sholatnya juga berantakan. Ya, jadi memang imam rawatib yang dipasang itu betul-betul memang melaksanakan tugasnya supaya nantinya sholat berjamaah itu jadi kondusif. Mengerti dan tahu siapa imamnya. Pertanyaan, kalau orang fasik boleh nggak jadi imam? Suka berbuat kemaksiatan. Kalau fikihnya sah. Tetapi secara etika adabnya nggak pantas. Emang nggak ada imam yang lain apa? Gitu kan ya. Gitu. Kalau imam kan memang
ya boleh dibilang orang yang memang betul-betul harus menjaga dirinya. Imam suka berbuat maksiat, suka ini, suka itu, kemudian dia jadi imam. Bisa jadi sholatnya menjadi makruh karena memang jamaahnya gak suka. Bahkan di dalam kitab Nasrul Ibadat itu disebutkan tidak sahnya tuh. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ya. Apalagi kalau imamnya memang akidahnya sudah beda, itu juga jangan sampai gitu kan ya. Pokoknya berhati-hatilah ya di dalam kita sholat berjamaah, kita memilih imam dan sebagainya, supaya kita ada keyakinan dalam sholat berjamaah kita ya. Dibuat oleh pengurus aturan-aturan imam karena memang supaya di mushola ini ada orang yang mengimami sholat. Jangan sampai nanti ketika memang orangnya udah banyak, pada celingak-celinguk ke belakang gitu. Akhirnya komat dari belum mau komat gitu, karena belum ada imamnya. Kadang imamnya suka ngumpet juga di belakang, kan jadi kayak menumpetan jadi. Ya. Gitu. Jangan salahin nanti kalau ada orang yang datang bukan orang kita sering jadi imam, lama-lama gitu kan ya, bisa jadi ini dia gitu. Kemudian wa ayyajtami'a fi masjidin. Makmum dan imam berkumpul di masjid. Kalau di luar boleh kalau memang ada wasilah yang memang bisa melihatnya. Tapi kalau dia tidak ada wasilah atau ada satu hal yang memang untuk, dia nggak boleh. Kayak di rumah di situ mau sholat itu nggak boleh. Di rumah sebelah itu nggak boleh. Kalau boleh diperbolehkan pada sholat di rumah aja kedengaran suaranya. Jadi memang idealnya sholat berjamaah itu kumpul di dalam masjid atau memang mushola. Enaklah kita kumpul di mushola di masjid. Ya sehari bisa 5 kali, ada yang 5 kali, ada yang sehari 4 kali, nggak apa-apa. Ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari sekali, nggak apa-apa. Ya, tergantung kita waktunya. Ya, tergantung waktunya. Karena emang orang yang ke masjid itu musuh orang pilihan. Dipilih oleh Allah nih yang suka datang, yang suka ngaji. Kalau nggak dipilih nggak bakal datang. Ini orang pilihan nih yang datang ngaji. Coba kalau CRT itu ada 40 kakak Pak RW. Ada 6, ada 7, ada 8, ada 12. Kalau satu kakak misalnya 40, satu rumah 1 RT 40. Kalau misalnya yang datang satu rumah 1 aja 40 ya, kali 4 udah 120. Penuh. Repot kan ngurus musola. Ya. Apalagi datang semua. Ya karena memang yang ke masjid itu memang Allah berikan dia kekuatan taufik hidayah, dia bisa datang ke masjid. Bersyukurlah orang yang memang bisa menjadikan dirinya untuk gampang ke masjid atau ke mushola. Masjidun, tempat kita bersujud. Khairul biqa. Kata Nabi, khairul biqa masajidwa. Di dunia ini tempat yang paling mulia adalah masjid. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling pertama masuk ke masjid. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling akhir keluar dari masjid.
Jadi Allah memuji memang orang-orang yang mentakmirkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang dia beriman kepada Allah. Bahkan Rasul memuji idza ra'aitar rajula yata'ahada ilal masjid fashhad annahu bil iman. Kalau kau lihat seorang yang memang suka datang ke masjid, saksikan keimanannya. Artinya Allah telah melihat bahwa imannya sudah baik. Kenapa? Panggilan hayya 'alas shalah, panggilan hayya 'alal falah itu mudah disambut dengan baik. Lagi-lagi ya pilihan memang. Tidak sembarangan orang, artinya memang pilihan. Makanya saya suka bilang bahwa kaki kita ini kaki barokah. Kaki barokah itu kaki yang enteng, tempat kebaikan. Ya jalannya gancang kalau kata orang Betawi. Jalannya gancang gitu, bisa ini, bisa kesana, bisa ini, bisa itu, ke masjid dan sebagainya. Makanya saking pentingnya masjid, karena memang rumah Allah, tempat ibadah dan sebagainya, itu orang muslim minimal seminggu sekali diwajib ke masjid, sholat Jumat. Itu minimal. Kalau udah nggak ke masjid juga, udah deh, ya berarti nggak pernah ke masjid. Kan Jumat itu wajib hadir di masjid, nggak boleh di rumah. Dan orang pun wajib ngaji seminggu sekali, wajib di mana? Tuh dengerin khutbah Jumat. Ya, dengerin khutbah pencerahan. Didengerin. Makanya ketika orang khutbah Jumat nggak wajib yang namanya zikir, nggak wajib yang lain-lain. Nggak sunnah. Sunnahnya apa? Istima'. Dengerin tuh khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat singkat, padat. Kelamaan jadi pada tidur. Kelamaan jadi pada tidur. Pasti nyelamin nih. Udah siap-siap semuanya. Jangan juga gitu kan. Ya, ayo ya kita makmurkan mushola kita, masjid kita sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, supaya kita ini bisa ya, melaksanakan sunnah dan sebagainya. Au salasimi'ati thirogin, atau dia memang pemisahannya jaraknya itu sekitar 300 zira. Kata zira kan segini, meter mulai. Jadi kalau misalnya 300 zira itu ya sekitar 150 meter. 150 meter itu dari batas pinggiran musola atau batas pinggiran masjid. Di dalam kitab ini disebutkan, walaupun ada yang menyatakan bahwa batasannya adalah dari orang yang paling terakhir. Tapi ada juga yang memang yang lebih mutamat adalah batas dari akhir masjid. Kalau 150 meter ke depan ada nggak? Jalan raya. Ke depan ada 150 meter nggak? Kasih baris. Ada ya? Ada ya? Jadi kalau ada orang sembahyang di belakang semua, di depan belakang musola, dia asem baris segala sejadah, masih boleh itu sholat berjamaah. Memang kata orang ini orang lagi kenapa ya Pak? Orang lagi kenapa dengan gitu kan? Jadi 150 meter jaraknya pemisahan antara satu makmum dengan kemakmum yang di pemisahan. Kalau lebih dari itu udah nggak sah sholat berjamaahnya. Ya terlalu jauh. Biasanya kalau ada yang masjid di lapangan tuh, ya masjid di lapangan, sampingnya ada warung, lalu Lisa pada ngopi, pada ngerokok. Itu lagu-lagunya santri itu gitu.
Ya. Udah deket baru deh demo ini. Tapi kalau di Jakarta sih jarang. Jakarta memang rata-rata ya semua di masjid dan juga nggak ada jarak jauh sih di Jakarta semuanya. Tapi kalau di daerah-daerah memang antara masjid kemudian dengan halaman itu memang cukup lumayan luas. Ya, jaraknya cukup lumayan luas. Wa alla yahula bainahuma hailun yamna'ul istiraqa. Dan tidak ada yang memang menghalangi keduanya antara imam dan makmum. Itu pembatas, penghalang, tembok yang memang untuk dilalui. Jadi kalau misalnya di sini ada nih tembok di belakangnya, orang mau jamaah itu nggak sah, karena dia termasuk yamna'ul istiraqa. Dia akan menghalangi lewat, nggak boleh. Tidak boleh ada sesuatu yang memang menghalangi sesuatu yang memang lewat ke tembok dan sebagainya. Kalau yang masih disikap-sikap masih boleh lah, diorder begitu dan sebagainya. Biasanya buat perempuan. Tapi kalau tembok yang memang tidak bisa dilalui, nggak bisa. Sholat di sini nih, di belakang ini tembok nih, dia sholat di sebelah sini nggak sah nih dia. Ya, termasuknya ini di bagian luar yang memang juga dia bagian luar yang sebenarnya sudah melalui batas lewat. Kalau yang di sini ada makmum masih boleh nih, kemudian dia bisa lihat ke belakang, masih bisa. Jadi tidak ada pembatas di antara imam dan makmum, yang batas itu bisa dilalui oleh makmum kepada imam atau imam kepada makmum. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima. Tidak, wa ayyatawafaqa, dia harus sesuai. Salatnya ini antara imam dan makmum harus sesuai. Dalam arti tidak boleh ada salat yang memang kelihatannya itu beda. Contohnya misalnya ada sholat zuhur dengan sholat jenazah, itu nggak sah. Ya itu perbedaannya jauh sekali tuh antara sholat zuhur kemudian berimam dengan sholat jenazah, itu nggak boleh. Jadi dalam fil af'alil zahirah, dalam tindakan-tindakan yang memang jelas, dia harus sama-sama, walaupun berbeda bilangan dan juga niatnya. Jadi nggak apa-apa walaupun niat sama bilangan sholat rakaatnya beda, boleh. Sholat khusyuk juga nggak boleh tuh dengan sholat zuhur, sholat jenazah sama. Tapi kalau sholat yang lainnya, sholat zuhur di belakang orang sholat qadha zuhur, qadha asar, itu masih boleh. Dia sholat zuhur, kita sholat asar, masih boleh, sah. Ya. Atau mungkin dia sholat maghrib, yang satunya sholat isya, masih sah. Atau qadha dengan sholat yang beneran, adaan, itu juga sah. Atau sholat fardu dengan sholat sunnah, itu masih sah. Ada orang qobliyah atau ba'diyah, kemudian kita nggak tahu, kita sholat, imamnya dia, itu sah, nggak apa-apa. Ya walaupun kelihatannya beda gitu ya antara sholat wajib dan sholat sunnah, tetapi fikihnya bilang sah. Tapi kalau kita tahu, jangan. Kalau kita tahu, jangan. Kalau dia sholat ngikutin kita nggak usah habis sholat kita tegur,
Ada sholat sunnah itu nggak usah diminati. Ya, nggak apa-apa, dilanjutkan aja sholatnya. Sama kayak kita juga itu, perasaan kita dia sholat zuhur, kemudian kita kepok, ternyata dia mungkin sholat sunnah cuma 2 rakaat, kita sholat zuhur, nggak apa-apa. Ya. Jadi sah ya fardu khalfan nafli. Dia imamnya fardu, makmumnya sunnah. Atau terbalik,nya makmumnya sunnah, kemudian imamnya fardu. Gak apa-apa. Cuman kalau ada begitu jangan dilakuin juga. Cuman fikihnya sah. Ya, sholat ya, aturan fikihnya memperbolehkan. Tetapi kalau memang bisa dihindari, ya kita hindari. Yang memang berjamaah. Gak apa-apa. Sama juga dengan qashar jama', itu harus beda. Kecuali di maghrib. Kalau di maghrib kan kita nggak qashar jama', artinya nggak kita ringkas. Jadi boleh-boleh saja. Misalnya kita mau qashar jama' nih antara maghrib dengan isya, kemudian kita ke masjid atau ke musola. Ya, nah di musola itu sedang dilaksanakan sholat maghrib, karena memang kita datangnya maghrib. Kita ikut saja kepada imam. Yang imam itu sholat maghrib, karena 3 rakaat. Ya, 3 rakaat, nggak apa-apa. Itu 3 rakaat. Kemudian setelah dia selesai sholat 3 rakaat, kemudian kita langsung bangun setelah salam. Kemudian sunnah qomat, kita langsung sholat 2 rakaat sholat isya. Tapi kalau sholatnya yang lain, yang 2-2, itu tidak boleh kita mengikuti kepada imam yang memang sholatnya 4. Ya. Di dalam sholat qashar jamaah. Wa ayyatakhalafa fi sunnatin tabkhusul mukhalafatu fiha. Kemudian di dalam sholat berjamaah tidak ada atau jangan sampai terjadi perbedaan yang mencolok di dalam perkara yang sunnah, sehingga perbedaan itu terlihat sekali. Contoh misalnya imamnya lupa di dalam tahiyat awal. Kan tahiyat awal kan sunnah. Ya, termasuk sunnah abadiyah. Ketika imam memang dia sudah bangun karena memang lupa misalnya, makmum jangan diam aja. Makmum tetap mengikuti imam bangun juga. Ya, jangan malah imamnya dipaksa supaya turun lagi. Subhanallah. Kalau imam turun sebenarnya bisa batal sholatnya. Karena sunnah abad itu nggak boleh turun ketika dia sudah diri. Nah makmumnya tinggal ngikutin imam. Imamnya tetap paksain diri, memang betul dia. Makmumnya karena gak paham, gak ngerti, tetap duduk juga. Wah, dua-duanya pakai ilmu mangkreng nih, pakai ilmu tengkar dua-duanya nih. Yang satu tetap diri, yang satu tetap duduk. Itu terjadi tuh tahdusul mukhalafah. Terjadi perbedaan yang sangat itu nggak boleh. Ya, apalagi itu sunnah. Ya, makmum ikutin imam. Makanya makmum juga harus paham fikihnya, supaya hal-hal yang memang tidak termasuk membatalkan sholat dan itu bisa dengan sujud sahwi, dia ikut. Yang rame, jadi rame, subhanallah, padahal yang ingetin banyak loh.
Kayak bener banget ngikutin gitu. Kalau sebenarnya kalau tasbih itu tanbih itu yang ngikutin cuma yang depan saja lah, 1-2 orang. Yang semuanya tanbih gitu. Jadi sholat jadi gaduh. Sama juga ketika imam lupa ada bacaannya karena baca surat lupa, kayak pikiran lagi kemana-mana gitu lupa. Diulang lagi kemudian makmumnya pada ngingetin tuh, kan jadi rame. Sebenarnya nggak sunnah ngingetin, diam aja juga nggak apa-apa kok. Gitu. Andaikan Fatihah, imam tinggal balik lagi tuh dari Bismillah. Gitu. Andaikan surat dia berhenti langsung takbir juga langsung Allahu Akbar, selesai juga nggak apa-apa juga. Sah-sah aja. Ini kadang ada yang memang imam dipaksa-paksain, diingetin terus. Wah lupa masih diingetin lagi. Makmum udah sibuk tuh makmumnya tuh. Udah ngingetin yang ini gitu kan ya. Itu sebenarnya nggak bagus. Kadang makmum juga nggak fair juga, dengan dihafal dibisik. Surat yang dihafal dibisik tuh diingetin. Coba deh kalian imamnya sholatnya pakai sholat yang surat panjang, kan kagak pada hafal tuh, pada diem deh. Emang dia kagak hafal, dia kagak inget di diem gitu kan. Akhirnya imamnya nyeder ganti surat, nggak apa-apa juga. Habis sholat dolin amin langsung ruku juga nggak apa-apa juga kok. Boleh-boleh aja, orang surah itu sunnah. Cuman kalau tidak baca sholatnya jadi nggak sempurna. Yang menjadikan sholat kita nilai sempurna karena di dalamnya banyak sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Makanya Nabi bilang bahwa afdhalus sholati tulul qiyam. Sholat yang paling afdal adalah ketika dia berdiri dalam sholat. Kenapa berdiri sholat? Di situ ada baca Al-Quran. Sholat dengan membaca Fatihah, baca surah dan sebagainya. Sayyidina Utsman itu sholat witir cuma 1. Kita kan 3 nih. Ada juga yang 5. Sholat Sayyidina Utsman riwayatnya sholat witir cuma 1 doang. Tapi 30 juz. Ya kalau kita 1 sholat benar-benar kuliah sama inian. Ya kan? Anas. Iya. 3 tuh Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Tapi yang bagus kalau berjamaah, ya sholatnya sedang-sedang aja lah. Ya. Bikin jamaah kita jadi enak. Bacaannya jelas, enak didengar, nggak lama-lama. Itu imam ideal. Ya. Bacaannya nggak lama, suaranya kencang, maksudnya kedengeran, kemudian enak didengar makhrajul hurufnya. Nantinya imam, makmum enak tuh. Tapi kalau kelamaan jangan. Nabi itu menegur orang yang sholatnya lama. Kalau sholatnya cepat gak ditegur. Jadi fakhafif, kata Nabi, ringankanlah ketika kita dalam sholat berjamaah. Jangan sampai nantinya sholat itu jadi problem. Sholat jadi problem. Sujudnya kelamaan. Sunnahnya kan 3 ya. Ini kalau sunnah 3, imam itu bacanya pun gak boleh lama. Subhana rabbil a'la bihamdihi, itu baca cepat. Supaya nanti ngangkat kepalanya lebih cepat dia. Jangan udah 3 bacanya lama. Subhana rabbil a'la. Jadi lama juga. Ya. Kesian orang yang punya penyakit vertigo. Pas ngangkat palanya puyeng. Gua gak mau deh sholat lagi di musola, kenapa? Kali gua puyeng kalau sembahyang, habis imamnya lama banget. Itu jadi problem. Gara-gara itu imam, dia kagak mau sholat di musola lagi. Jadi problem. Ya. Ada anak kecil. Kecil kan nggak bisa lama-lama kalau sembahyang, pasti berisik dia. Ada orang yang punya hajat, orang yang punya keperluan, orang punya macam-macam dan sebagainya. Ya dibuatlah sholat yang nyaman. Sama juga dengan baca doa nih.
Ya, baca doa sendiri silakan baca sepanjang-panjangnya. Sholawatnya yang banyak, pujian yang banyak. Kalau doanya sendiri. Tapi kalau doa berbareng berjamaah, bikin doa yang memang sedang-sedang aja. Kecepatan juga jangan, kepanjangan juga jangan. Sholawatnya panjang mau di awal, semua sholawat dibaca. Itu belum masuk doa itu. Ada orang sholawatnya panjang begini, gimana doanya? Itu jadi problem namanya tuh. Ya, jadi bikin supaya jamaah ketika berdoa, doanya jadi ikhlas. Kelihatan dari aminnya kalau ikhlas. Amin yang pertama kan bunyi amin, itu ikhlas. Tapi kalau sudah mulai nggak ikhlas, aminnya sudah ngegentak dikit. Amin. Ya. Masih belum paham juga, gentakannya pakai gigi dua gini. Amin. Itu nanti udah mulai paham tuh. Apalagi di belakang merobbananya jangan banyak-banyak. Ya. Ini lagi-lagi mengkondisikan situasi dalam kemasyarakatan. Jangan sampai nanti orang timbul fitnah. Ya. Fitnah itu bukan kita dituduh, tapi menjadi bahasanya menjadi omongan. Menjadi omongan itu nggak bagus. Pokoknya bikin supaya yang sedang-sedang, yang enak-enak, supaya jamaah tuh merasa enak, merasa nyaman. Ini jangan sampai ada perbedaan yang terlalu kelihatan. Sujud sawi, makmum ikut sujud sawi. Andaikan imam tidak sujud sawi, ya sudah makmum jangan nggak sujud sawi. Orang sunnah abad tuh yang ditinggalkan. Kemudian dia sujud sawi. Andaikan sujud sawinya ketinggalan juga, enggak batal juga sholatnya. Namanya sunnah sujud sawi. Jadi sujud sawi itu sunnah. Yang ditinggalkan sunnah apa? Ini sunnah. Dua-duanya lupa. Namanya orang lupa kagak ingat. Tahiyat awal dilupa. Kemudian mau sujud sawi dilupa juga. Sah nggak sholatnya? Sah. Tenang-tenang aja. Jangan ngebedain di kemudian dia sujud sawi sendirian. Jadi ada perbedaan. Jadi itu. Ya. Hampir sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin menyampaikan besok ini ada acara Sabtu itu kan kita sholat subuh gabungan di musola kita nih. Pertama mungkin mewakili sama pengurus musola, terima kasih banyak yang sudah ikut berdonasi. Ini cakap jeleknya tergantung kita kan musola. Ya, kalau kita selain ke musola aja semua juga siap. Ya, kita bantuin juga. Ya, kita bantuin. Yang sudah membantu ya jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas segala bantuannya. Ya. Kemudian terima kasih juga yang sudah baca menyelesaikan jusnya, baik yang kelompok 2 ataupun kelompok 1. Terima kasih banyak. Ya, semoga baca Qurannya menjadi berkah bagi kita semua. Nah, besok digabung nih. Malam ini gak ada akar Quran yang seharusnya malam ini, besok digabung jadi hari Sabtu. Tolong nanti hari Sabtu ini pengurus juga panitia dan sebagainya malam Sabtu sudah mulai di setting nih ya. Ini yang namanya mimbar nggak ada di depan, gitu kan ya. Kemudian nanti dikondisikan supaya rapi. Ya. Kemudian madrasah juga halamannya besok sudah pagi-pagi sebelum subuh sudah dibuka dan sebagainya. Terus kemudian nantinya kita ini sohibul bait nih. Andaikan nggak ada juga nggak apa-apa. Jangan kita ngurusin buat ini juga. Kita ngurusin tamu dulu. Jangan megang nampan buat pribadi, buat ini. Kita ngurusin tamu dulu yang luar. Ini kan kita sohibul bait. Cakap jeleknya bergantung kita. Nanti saya berharap ada yang di depan. Berapa orang nih? 4 orang, 5 orang. Tapi kan ada yang di tengah, kemudian ada yang di belakang. Ya. Dan tolong biar lebih tertib. Kita sudah mempelajari bagaimana GS3B yang di musola-musola. Jadi kita coba untuk lebih rapi makanannya, ya.
makanannya biar nantinya biar rapi, semuanya acaranya biar rapi, biar kelihatan rapi lah pokoknya. Ya, sendal-sendalnya tolong diatur yang baik supaya nanti para guru-guru asatidzah jangan sampai kehilangan sendal atau dan sebagainya. Ya, ini tolong biar bisa tertib, terutama ketika konsumsi nih, biasanya itu yang krusial ya, konsumsi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa kita kerjasama untuk bisa menjadikan besok acara GS3B Khutbah Quran ceramahnya Habib Muhammad bin Thohir. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa hadir, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan subuh besok di hari Sabtu menjadi subuh yang berkah bagi kita semua. Kita baca Fatihah satu kali. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua anak, istri, keluarga, taufik dan hidayah, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan usaha dagangan kerja urusan kita lancar, sukses, halal dan barokah, ilmu manfaat, istiqomah dalam ibadah, hajat makbulah, jauh daripada bala dan musibah, selamat dunia dan akhirat. Insyaallah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna fadlu alayna tawbah taghsil kulla hawbah wasfur lana awrati wa amini rawati wa fir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlam wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli sabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi al habbi wa alihi wa sahbihi taksisuni walhamdulil ilahi bil badwi wa tanai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب.